ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା या पूर्व क्लास माने पढ़िथिल किपरि भाबे एक वर्तुल दर्पण सम्मुख रे वस्तु रहिले रश्मि अंकन करिया पई आवश्यक रश्मि चारटी रश्मि से पड़थिले चारटी रश्मि व्यवहार करी चारटी रश्मि जेको दुई रश्मि व्यवहार करी हम एक वस्तु प्रतिबिंब गठन करि पारथिले वर्तमान आमे दुईटी दर्पण जानछन अवतल दर्पण आ उडे कोन उत्तल दर्पण वर्तमान देखिया एक अवतल दर्पण सम्मुख रे उडे वस्तु रहिले वस्तु विभिन्न अवतल दर्पण सम्मुख रे वस्तु रहिले ता रश्मि दुईटी कोन हबो या पूर्व अध्याय पढ़िथिल रश्मि गठन करिया पे को रश्मि आवश्यक वर्तमान पढ़िबा एक अवतल दर्पण सम्मुख रे वस्तु जदि रहिबा वस्तु विभिन्न अवस्थान अछि को अवस्थान सब देखिबा रहिले तार प्रतिबिंब कोन हबो बुझी हला नै वर्तमान देखो मन करा जाय एक वस्तु तेर क्वेश्चन कोन अवतल दर्पण रे वस्तुर विभिन्न अवस्थान पई प्रतिबिंब किपर हुए लेख सेगुडी रश्मि द्वारा दर्शया बुझी हला नै क्वेश्चन एटा होची तेन वर्तमान कोन देखो चित्त कुचे एक अवतल दर्पण रे एक अवतल दर्पण रे एक अवतल दर्पण रे वस्तु विभिन्न अवस्थान पई वस्तुर प्रतिबिंब किपर हुए उल्लेख एवं सेगुडी रश्मि द्वारा दर्शन एटा होची क्वेश्चन ना नहीं तेन वर्तमान देखो मन करा जाय एटा गोटे अवतल दर्पण का कहिथिनि जार भीतर पार्श्वटी प्रतिफलन पुष्ट होइता सेटा होची अवतल दर्पण तेन वर्तमान या सम्मुखर अनंत दूरतार वस्तु वर्तमान देखिया वस्तुटी जेतु अनंत दूरता का धर अवतल दर्पण सम्मुख रे सूर्य अनंत दूरता तेन सूर्य को आमे यदि अवतल दर्पण देखिया किमिति हबो सेटा होची अनंत दूरता अर्थात वस्तु ठार अवतल दर्पण यदि वस्तु बहुत दूर रुए अवतल दर्पण ठार यदि वस्तु बहुत दूर रुए ता कोन कहबा अनंत दूरता तेन मन रखि थाओ अनंत दूरतार जो रश्मि आसे सर्वदा प्रधान अक्ष सह समांतर हेबे आसीबो अनंत दूरतार आस्तु आलो रश्मि गुड़िक एई प्रधान अक्ष सह समांतर हेबे आस्ते तेन ये जो अछि आलो रश्मि बुझी हला नै ये जतरा आसीबो सब प्रधान अक्ष सह कोन हबो समांतर हेबे आसीबो ये जो आलो रश्मि आसी ये सब प्रधान अक्ष सह कोन हबो समांतर हेबे आसीबो एटा उडा आलो रश्मि ये उडा आलो रश्मि ये जतरा आसीबो प्रधान अक्ष सह सब कोन आसीबो समांतर हेबे आसीबो बुझी हला नै प्रधान अक्ष सौंदे तेन ये जो अनंत दूरता जो कहिथिन अनंत दूरता जो वस्तु आसीबो आलो रश्मि आसीबो सर्वदा कोन प्रधान अक्ष सह समांतर हेबे तेनु ये आलो रश्मि समांतर हेबे तमे या पूर्व रश्मि तर पढिथिलो समांतर आस्तु आलो रश्मि प्रतिफलन पड़े काम दे यानी फोकस देकी तेनु ये आलो रश्मि आसीला एई जो अनंत दूरता अछि वस्तु बहुत बड़ वस्तु जे सूर्य आसला अनंत प्रतिफलन हेकी एई बार दे गला पुनी एई गुडा आलो रश्मि आसीला सी मते प्रतिफलन हेकी एई बाटे गला आलो रश्मि आसला प्रतिफलन हेकी ए बाटे गला तेनु ये परस्पर कोठी भेटे हिजन ए बिंदु भेटे हिजन ए जो बिंदु रे कुआ आइतला अनंत दूरता समांतर आस्तु आलो रश्मि प्रतिफलन पर फोकस दे मिलथने तेनु एई वस्तु जते आलो रश्मि आसला सब कोठी मिलता है फोकस मिलता है तेनु ए वस्तु रे प्रतिबिंब देखो ए वस्तु ए वस्तु देखाउ देखि परछ देखो ए बी वस्तुटा होची ए बी वस्तु अनंत दूरता अछि जो आलो रश्मि आसीला से आसी कोठी मिलते हला ए फोकस से मिलते हला बुझि पड़ता नै ये देखो मु देखि देथिनी ए देखो कोठी मिलते हिचंदी फोकस से मिलते हिचंदी तेन अनंत दूरता आस्तु आलो रश्मि प्रतिबंध पर आसी कोठी मिलते होंती फोकस में तेन ये वस्तु प्रतिबिंब ए सृष्टि हला ना तेन वस्तु एत बड़ थिला कोठी सृष्टि ए बिंदु बळ हेगला तेन अनंत दूरता आस्तु आलो रश्मि वस्तु अनंत दूरता आस्तु वस्तु प्रतिबिंब फोकस से पड़ी थाए एवं ता प्रतिबिंब कोन हेता विष्णु बिंदु सम होता कोन हेता बिंदु प्राय होता है एवं एटा वास्तव होता है कारण एई प्रतिबिंब पर एई सृष्टि हिच तेन एटा कोन होची वास्तव प्रतिबिंब बुझी हला नै बत्ता देखिया अनंतर गला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ବস্তୁ କୋଉଠି ଆସିଥିବ ଅନନ୍ତ ଦୂରରୁ କମ ଆସିଲା এইটা হচ্ছে কোন বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা কেন্দ্র তেଣୁ বক্রতা কেন্দ্ର ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଝିରେ ଥିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିଲା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ମଝିରେ ଯଦି ବস্তୁ ଥିବ ବস্তୁ ଯଦି ଇନଫିନିଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ଓ ସି ମାନେ ବକ୍ରତା ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ହବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ତେଣୁ ଏଇଟା ସି এইটা হচ্ছে ଅନନ୍ତ ଇଆଡେ ଆସିଲା ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ତେଣୁ ଏଇଠି ଯଦି ବস্তୁ ଥିଲା ସି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାৎ ଅନନ୍ତ ଦୂର ମଝିରେ ଥିଲା ଯଦି ଏଇ ବস্তୁ ରହିବ ତେବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ତେଣୁ ଦେଖ ତେଣୁ এইটা ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଛ এইটা হচ্ছে কোন ଅଛି বস্তু হচ্ছে এবি তা উচ্চতা কোন ଅଛି এবি ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ସି ର ପରେ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଅର୍ଥାৎ ଅନନ୍ତ ଦୂର ଆଉ ସି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଏହା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆମେ ଏ ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯୋଉଠି ହବ ତା ତଳଟା ରହିଗଲା ବି ରହିଯିବ ନା ନାଇଁ ଏ ରୁ ଦିଟା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାହାର କଲ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏଇଠି ଗଲା ପଡିଲା ସମାନ୍ତର ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ସମାନ୍ତର ଯଦି ଆସିଲା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ ଫୋକସ ଦେଇ ଗଲା ଫୋକସ ଦେଇ ଗଲା ନା ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ମନେ କରାଯାଉ ବକ୍ରତା ଦିଟା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଗଲା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯାଏ ସେ କଣ ହବ ସେଇପଟେ ଯିବ ଆଉ ସେଇପଟେ ଫେରିବ ଏଇପଟେ ଗଲା ପୁଣି ଏଇପଟେ କଣ ହେଲା ଫେରିଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ଯାଉଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇପଟେ ଦେଇ ଯାଇଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇଠି ଯାଇଛି ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ଏ ଡ୍ୟାଶ ଏ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ଡ୍ୟାଶ ତେଣୁ ଏ ଡ୍ୟାଶ ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ତେଣୁ এইটা ହଉଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ এবି ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏ ଡ୍ୟାଶ ବି ଡ୍ୟାଶ ଦେଖିଲ এবି କେତେ ବଡ ଅଛି ଏ ଡ୍ୟାଶ ବି କେତେ ଛୋଟ ଅଛି এবি ଏଟା ଉପରେ ଅଛି ଏଟା ତଳକୁ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଉଲ୍ଟି ଗଲା ନା ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଣ ହେଇଗଲା ଉଲ୍ଟି ଯାଏ ବୁଝିହେଲାନି ତେଣୁ ଓଲଟା ହେଇଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଣ ହେଇଗଲା ଓଲଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତୁ এবି ବଡ ଅଛି ନା ଛୋଟ ଅଛି ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ କଣ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଆଉ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖ ଏଇଠି ସି ଅଛି ଏଠି ଏଫ ଅଛି ଠିକ ସି ଓ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସି ଓ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୁଝିହେଲାନି ବୁଝିପାରିଲ ତ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ବସ୍ତୁର ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ହୁଏ ସି ଓ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରାଯାଉ ବସ୍ତୁଟି କୋଉଠି ଅଛି ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା ବସ୍ତୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ କରାଯାଉ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ ସି ଉପରେ ଅଛି ଯଦି ବସ୍ତୁଟି ସି ଉପରେ ରହିଲା ତେବେ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ସି ଉପରେ ରହିଲା ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ এইটা বস্তু ଅଛି এবি ବସ୍ତୁଟି ଅଛି କାହା ଉପରେ ଅଛି ସି ଉପରେ ତେଣୁ এইটা ବସ୍ତୁ এবି ବସ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଠୁ ଦିଟା ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଦିଟା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗଲା ଗୋଟେ ସମାନ୍ତର ଗଲା ସବୁବେଳେ ଦିଟା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ଗଲା ସମାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଯାଏ ଫୋକସ ଦେଇଗଲା ଇଏ ଫୋକସ ଦେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋକସ ଦେଇ କାରଣ ଏ ସି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ସି ଉପରେ ଅଛି ତେଣୁ ସି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବନି ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ନବା ମନେ କଲା ସି କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲା ଏଫ ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲା ଏଫ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିବା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ କାହା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯାଏ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଗତି କରେ ଗତି କଲା ତେଣୁ ଦିଟା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୋଟେ ଏଡି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ এইবারে ଦେଇ ଫେରିଲା এই আলোক রশ্মি প্রতিফলন করে এইবারে দেଇ ফেলা এ বিন্দুর দুইটা বিন্দুর যে আলোক রশ্মি আসলা তা প্রতিচ্ছবি এইটি সৃষ্টি হলা প্রতিবিম্ব এইটি সৃষ্টি হলা না এড্রেস এইটা এড্রেস আনে এইটা হচ্ছে কোন এড্রেস বিড্রেস তেଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇ ତେଣୁ এবি ସି ଉପରେ ଥିବା ବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେଇ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଥିବା ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖ এবি ଆକାର ଯା ଏଡ୍ରେସ ବିଡିଏସ ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଏବଂ ଓଲଟା ତେଣୁ ମନେ କଥା ଏଠି କଣ ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ଓଲଟା ତା ଅବତଳ କୋଣ ସର୍ବଦା କଣ ହେଲା ଓଲଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୁଝିହେଲା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା ତ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସି ଓ ଏଫ ମଝିରେ ଯଦି ରହିଲା ସି ଉପରେ ଚାଲିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ବସ୍ତୁ ଯଦି ସି ଓ ଏଫ ମଝିରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ
ମନେ କରାଯାଉ ବସ୍ତୁଟି ଏ ବି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ସି ଓ ଏଫ ମଝିରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ସମାନ୍ତର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗଲା ହେଲା। ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ ଏଫ ଅଛି ଯେମିତି ଏଫ ଗୋଟେ ଦେଇ ଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ତ ସି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଫ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇପାରିବ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଯଦି ନବା ଆମେ ଦେଖ ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଠି ତମେ କହିବ ନା ସାର୍ ଏଫ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ହବ ନବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦେଖ ଏଫ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ ଦେଖ ଏଫ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାହିଁଲେ ବି ତମେ କାଟି ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଫ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗଲା ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲା ଦେଖ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଯିବ ଗଲା ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରତିମ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ଏଡେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ସିଏ ଦେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଏପଟ ପୁରେଇଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଦେଖ ସେଇ ଏଡେ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ସି ଓ ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦି ପଟ ଦେଖେଇଦେଲି ଏଠି ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାଇଁ ତେଣୁ ସି ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଓଲଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଓଲଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ କଣ ଅଛି ବଡ ଅଛି ତେଣୁ ଓଲଟା ହେଲା ଏବଂ କଣ ବୃହତ୍ତର ହେଲା କଣ ହେଲା ବୃହତ୍ତର ତେଣୁ ପ୍ରତିମ ଓଲଟା ହେଲା ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବଡ ହେଲା ଆଉ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେ ବାସ୍ତବ ନା ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ କାରଣ ଆଉ ପ୍ରତିମ ସୃଷ୍ଟି ବୁଝିହେଲାନି ମୁଁ ଏଟା ଏମିତି କଲି ସିଏ କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇଗୁଡା ଗଲା ଏଇଗୁଡା ଆସିଲା ସି ମଧ୍ୟ ଦେଇଗଲା ତାପରେ ସି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫେରିବ ସେ ଦେଇଲା ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଥିଲା ସେ ସି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଥିଲା ମୁଁ କଣ ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଲି ପ୍ରତିମ ସେ ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ କଣ ହେଲା ବଡ ହେଲା ବୁଝି ହେଲା ତ ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବସ୍ତୁ ଯଦି କଣ ଥାଏ ଏଫ ଉପରେ ଥାଏ ବସ୍ତୁ ଯଦି କଣ ଥାଏ ଏଫ ଉପରେ ଥାଏ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସ୍ତୁ ଏଫ ଉପରେ ଅଛି ଯଦି ଏଫ ଉପରେ ଅଛି ଦେଖ ବସ୍ତୁ ଏଫ ଉପରେ ଅଛି ଏଫ ଉପରେ ଅଛି ନାଇଁ ଏଫ ଉପରେ ରହିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି ନବା এই ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମି ଗଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଫ ଦେଇ ଯିବ ଏଫ ଦେଇ ଗଲା ହେଲା ବୁଝି ହେଲାନି ଆଉ ଏଠି ଏଫ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବ କି ଏଠି ଏଫ ନେଇ ଆଲୋକ ଦେଇପାରିବନି ତେଣୁ ସି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗଲା ହେଲା ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ କଣ ହବ ପୁଣି ସି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଫେରିବ ରିଟର୍ନ କଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ପଶିବ ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାରିଆ ଦେଖ এই দুইটা পরস্পর ছেদ করছেন ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ ଅର୍ଥାৎ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଫ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ବାସ୍ତବ ହବ ଓଲଟା ହବ ବସ୍ତୁଟି ଆକାରଠୁ ବଡ ଅର୍ଥାৎ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ଥିଲା ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଫ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ହଉଥିଲା ଏବଂ ଏଫ ଉପରେ ଥିଲେ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଣ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହବ ବୁଝି ହେଲା ନାଇଁ ତେଣୁ ଏଫ ଉପରେ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଓଲଟା ବୁଝି ହେଲା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ବସ୍ତୁ କଣ ହେଇଥାଏ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବସ୍ତୁ ଯଦି କଣ ଥାଏ ଫୋକସ ଆଉ ପୋଲ ମଝିରେ ଥାଏ ଏଫ ଉପରେ ଗଲା ଫୋକସ ପୋଲ ମଝିରେ ମନେକର ବସ୍ତୁଟା ଫୋକସ ଓ ପୋଲ ମଝିରେ ଅଛି ବୁଝି ହେଲା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଉଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ এইটি বস্তুটি ফোকস পোল মধ্যে আছে ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଫୋକସ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ମନେ କରାଯାଉ ୟାର ଗୋଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଆସିଲା ପୋଲ ଉପରେ ପଡିଲା ଯୋଉ କୋଣ ଦେଇ ଯାଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ଏଇ କୋଣ ଦେଇ ଆସିଲା ଏ କୋଣ ଦେଇ ଆସିଲା ଇଆଡେ ପଳେଇଲା ତେଣୁ ଏଟା ମନେ କରାଯାଏ ଏଇ ଇଆଡକୁ ୟାର ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଭାସୀ ରଶ୍ମି ଏଇଟା ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ এটা ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ କରାଯାଉ ସି ଆଡେ ଗଲା ଇଆଡେ ଗଲା ପ୍ରତିଫଳନ ବେଳେ ସିଏ କଣ ସି ରୁ ଫେରିବ
ତେଣୁ ସିରିଫାର ନାହିଁ ଇଏ ଏପଟକୁ ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଦେଖାଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥା ସବୁ ପଛପଟେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଟା କି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏକ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ଆଭାସୀ ଆଗର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା କଣ ହବ ବାସ୍ତବ ତେଣୁ ଇଏ ଆକାର ଠାରୁ ଇଏ ଆକାର ବଡ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଆଭାସୀ ହେଲା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଛପଟେ ତେଣୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କଣ ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଯେହେତୁ ପଛପଟେ ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ସେଟା ଆଭାସୀ ଏବଂ ଇଏ ବି ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଠିଆ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା ସଳଖ ୟାଠୁ ଏଟା ବଡ ଅଛି ବସ୍ତୁ ଠାରୁ କଣ ହେଇଗଲା ବଡ ବୁଝିହେଲା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏକ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେମିତି ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ହେଲା এটা ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧର ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ଅନନ୍ତ ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବସ୍ତୁ ଆସିଲା ସରି ଏଟା ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ଦେଇ ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ହବା କଥା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା